حضرات کی جو رضامندی سے، کیونکہ آپ کے ویوز ہم نے لیے ہیں، آپ سبھی اس چیز پر ایگری ہوئے ہیں کہ ہم جو ہے اشفاق صاحب کے کام کو پسند کرتے ہیں، ان کے ساتھ چلیں گے۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ میں بھی آپ کو یہ یقین دہانی کرواتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، جیسا کہ اب یہ آپ کے بیچ میں آگے ہیں، آپ ان کے ساتھ ہی خود آپ سے بات کریں گے۔ یہ ٹھیک ہے۔ وکیل صاحب جناب اشفاق صاحب اشفاق صاحب اشفاق صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اشفاق صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ میرا شروع سے یہ ارادہ ہے کہ پولیٹکس قوم کی بنیاد پر نہیں ہونی چاہیے، قبیلہ کی بنیاد پر نہیں ہونی چاہیے، اور تعمیر و ترقی کی بنیاد پر ہونی چاہیے، انسانیت کی بنیاد پر قائم ہونی چاہیے۔ میں اسی کا قائل ہونے کے ناطے میں نے جب ڈیولپمنٹ پچھلے دہائیوں سے جو ہے وہ اس کا اندازہ لگایا، اور جو یہاں اشفاق صاحب جو ہیں وائس چیئرمین رہے، انہوں نے جو ڈیولپمنٹ کی اس کا موازنہ کیا، اس میں مجھے میرے اندر کی آواز نے یہ جو ہے مجھے جھنجھوڑا کہ جو ہے یہ واقعہ ہی یہ جو ہے کام کرنے والے لیڈر ہیں، اور ایسے جو ہونہار لیڈر ہیں، ہمیں جو ہے قوم برادری سے اوپر اٹھ کر ایسے نوجوان لیڈر کی سپورٹ کرنی چاہیے۔ میں نے اس سلسلہ میں اپنے گاؤں، اپنی ہر جگہ جو ہے اپنے ساتھیوں سے پہلے مشورہ کیا۔ آج میں نے یہاں اپنی رہائش گاہ پر سبھی کو مدعو کیا، جس میں چیدہ شخصیات جو ہیں یہ ہر گاؤں سے آئی ہوئی ہیں، تو سبھی نے مل کر میں سبھی سے جو ہے پہلے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے میں ان کے مشورے کے مطابق جو ہے، کیونکہ سبھی نے ہاتھ کھڑے کر کے جو ہے کہا کہ آپ جیسا فیصلہ کرو گے ویسے ہی ہم چلیں گے، تو میں آج جو ہے یہ اس آپ میڈیا کی وساطت سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں نے ان کی سپورٹ کی ہے، کیونکہ ان کے کام، ان کا لیڈرشپ کی کوالٹی، اور جتنی بھی میں جتنی ان کی تعریف کروں وہ کم ہے۔ انشاءاللہ یہ کل کے MLA ہیں، اور MLA نہیں بلکہ منسٹر ہیں کل کے، ہم جو ہے اس کے لیے مل جل کر جو ہے پوری کوشش کریں گے۔ شکریہ۔ تو عوامی ممبر کا بہت ہی مشکور ہوں کہ میری 3 سال کی جدوجہد کو لوگوں نے انڈورس کیا، اور کہا کہ ایک ہی لیڈر ہے کہ جو عوام کی بات کو سنتا ہے اور عوام کے کام کرتا ہے۔ اسی ضمن میں آج انظار خان صاحب جو ایڈوکیٹ لیڈنگ لائر ہیں ہمارے، اور موسٹ انٹیلیجنٹ وکیل جو ہیں ہماری ممبر کورٹ کے ہیں، انہوں نے آج یہ ڈیسیجن جو میرے حق میں کیا، اصل میں جیسے کہ انہوں نے اپنی ابھی جو بیان دیا ہے، کلپ دیا ہے، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ میری جو نیتی ہے، میرا طور طریقہ جو ہے اس کو انہوں نے انڈورس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم ان کی وچار دھارا جو ہے اس پہ سہمت ہیں، اور میری ڈیولپمنٹ کو دیکھ کے مذہب و ملت، ذات پات، رنگ، نسل، ہر چیز سے ہٹ کے میں نے مینڈر کو ایک بڑھیا مینڈر بنانے کے لیے عزم کیا ہوا ہے۔ ایک چھوٹا سا پلیٹ فارم بلاک سی جو ہے وہ میں نے اپنی گود میں لیا، میں نے اس کو اپنایا۔ الحمدللہ آج پورا مینڈر جو ہے میرے بلاک سی کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے۔ الحمدللہ اربوں روپے میں نے اپنے بلاک میں لائے۔ اس سے ہٹ کے میرے مشن میں بہت سارے کارواں جو ہے میرا جڑے ہوئے لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ مینڈر بلاک سے ہٹ کے اب جو 1-2 سال جو ہیں وہ آپ نے مینڈر کو بھی دینے ہیں۔ میں الحمدللہ گانی بلوئی سے لے کے پنجنی، تراٹی، سوالہ، کسی علاقے میں بھی جاؤ، الحمدللہ میرا نشان جو ہے وہ بڑھیا سے بڑھیا کام کا مجھے اپریشیٹ کر رہے ہیں، اور ہر جگہ لوگ بلا رہے ہیں۔ میں ایمانداری سے آپ کے پلیٹ فارم سے، آپ کے چینل کی مادھیم سے میں لوگوں تک یہ بات پہنچاتا ہوں کہ مجھے میری میٹنگز جو اتنی اوورلیپ ہو رہی ہیں، لیڈر آج کہہ رہے ہیں کہ جناب علاقے میں جا کے دہائی دیتے ہیں کہ میٹنگ آرگنائز کرو، میں کہتا ہوں کہ میری 30 میٹنگ ایک دن میں ہے۔ اب لوگ جو ہیں ہاتھوں پہ مجھے رکھا ہوا ہے، میں بغیر عوام ممبر کی، میں کہتا ہوں کہ لوگوں نے مجھے جو پیار دیا میں کبھی زندگی میں نہیں بھول سکتا ہوں، اور میرا عزم جو ہے مذہب و ملت، ذات پات سے اٹھ کے لوگوں نے جو مجھے گلے سے لگایا، میں قیامت تک یہ بات بولنے والا نہیں ہوں، اور میں نے اپنی زندگی کو وقف کیا ہے خدا کی مخلوق کو۔ ایک مخلوق الخلق یا اللہ کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے،
मैं मजहब व मिल्लत, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर चीज़ से हट के मैं इंसानियत की खिदमत करता हूँ। गुज्जर पहाड़ी की जो जंग, मैं कहता हूँ उन सियासी लोगों की दुकान जो है वो बंद हो चुकी है, उसमें शटर लग चुका है। जो इस बात पे वोट बटोरते थे कि ये गुज्जर है, ये पहाड़ी है, ये सब दुकान बंद कर दी है। उसके लिए इनिशिएटिव जो है मैंने लिया है। अल्लाह के फजल करम से अब अगर कोई वोट मांगेगा वो खाली और खाली इंसानियत की बुनियाद पर वोट मांगेगा और डेवलपमेंट के नाम पे वोट मांगेगा। मैं अवाम मेंबर से गुजारिश करता हूँ, अगर बड़ा प्लेटफार्म यूटी का मुझे प्रोवाइड करेंगे, असेंबली इलेक्शन में मुझे अगर असेंबली में बैठने के लिए मौका प्रोवाइड करेंगे, मैसर करेंगे, मैं आपसे वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह तारीख में इतना काम कभी नहीं हुआ होगा जो मेरे 5 और 6 साल की मुद्दत में होगा। इंशाअल्लाह मैं यूटी में नंबर 1 तहसील बना के अपनी मेंढर को दूंगा। इस बाज़ार को ऐसा मसाली बाज़ार बनाऊंगा, ऐसा मसाली बाज़ार बनाऊंगा। इसका टाउन ड्रेनेज सिस्टम, इसका पार्किंग का सिस्टम, मल्टी लेवल पार्किंग जो है इंशाअल्लाह मैं स्टेट लैंड आइडेंटिफाई करके, ताकि इलाका जात से बाहर से गाँव से गाड़ियाँ आती हैं, जगह जगह चलान होते हैं। मैं बच्चों को, जो हमारे बच्चे यहाँ से जाके जम्मू जाके पढ़ाई करते हैं, लाइब्रेरी, ऐसी मसाली लाइब्रेरी बनाने जा रहा हूँ कि इंशाअल्लाह मैं कहता हूँ जो बच्चे यहाँ से रेंटेड बिल्डिंग में जम्मू रह रहे हैं वो सब बच्चे एयर कंडीशन एसी में हमारे बच्चे फ्री इंशाअल्लाह प्रोवाइड करूँगा। बाकी मैं हमारे लोग जो सऊदी अरब गए हुए हैं उनके लिए मैंने ऐसा एक विजन बनाया हुआ है। मेरा एक ऐसा इरादा है कि उनके लिए एक कंसल्टेंट जो है वो प्रोवाइड करूंगा, जो वहाँ से पैसा लाते हैं और बेहतरीन तरीके से उसको यूटिलाइज करके, ताकि वो सोर्स ऑफ इनकम फॉरेन को छोड़ के यहाँ मैसर कर रहे हैं। मैं अपनी फ़ौज का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जो फौजी भाई जो है मेरे मुल्क की हिफाजत के लिए अलग-अलग बॉर्डरों पर तैनात हैं, लेकिन वहाँ से मैसेजेज भेजते हैं, वहाँ से ऐसे मैसेज करते हैं कि मेरे दिल को इतना हौसला मिलता है। मेरे वो एम्प्लॉय जो कश्मीर में डिप्यूट हैं, वो चाहे टीचिंग लाइन में हो या किसी लाइन में हो, खासकर टीचर हज़रात जो हैं, मैं उनसे वादा करता हूँ, अगर आप साथी, आप बच्चे जो मेरे भाई कश्मीर में लगे हुए हैं या लद्दाख में लगे हुए हैं या उधमपुर में लगे हैं या यूटी के डिफरेंट हिस्से में किसी में लगे हैं, मैं आपसे वादा करता हूं, अगर मेरा टीचर तबका जो डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट के हिसाब से उस वक्त लगे, कश्मीर में लगे, मैं सबसे वादा करता हूं अगर आप मुझे असेंबली में मौका देंगे मैं सबको वापस लाऊंगा इंशाल्लाह। बाकी डेली विजिट्स का मसला है, मैं पीएचई के डेली विजिटरों को पक्का करवाऊंगा, पीडीडी के डेली विजिट्स को पक्का करवाऊंगा, एनवाईसी जो है उनकी इंशाल्लाह उनके मसाइल को हल करवाऊंगा। बाकी एजुकेशन डिपार्टमेंट में कुक लगे हुए हैं, उनका मसाइल का हल जो है उनको रेगुलाइज करने के लिए इंशाल्लाह ये मसले हल करूंगा। बाकी तमाम डिपार्टमेंट्स में जो डेली विजिटर्स लगे हैं इंशाल्लाह अगर आप मुझे देंगे मैं आपकी आवाज़ को इंशाल्लाह बुलंद करूंगा। और हुकूमत से लेना मैं जानता हूं, कैसे लिया जाता है मैं जानता हूं। इंशाल्लाह मैं आपके बीच में वादा करता हूं, मैं खून का आखिरी कतरा अवाम मेंढर के लिए बहाने के लिए तैयार हूं। मेरे अज़म को समझें, मेरे इरादों को समझें और मेरी आवाज़ को घर घर पहुँचाएँ। और मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, मुझे एक बार मौका दें। मैंने अपनी ज़िंदगी को अवाम की खिदमत के लिए वक्फ किया हुआ है, मुझे असेंबली में पहुंचाने के लिए बागयूर अवाम से, मजहब मिल्लत ज़ात पात से हट के मुझे वोट एंड सपोर्ट करें। शुक्रिया। मोदबाना गुजारिश कि मुझे बहुत सारे सिंबल अलाट हुए, कभी कोई ब्रश है, कभी पेस्ट है, कभी पेस्ट्री है, कभी ब्रेड है, कभी कुछ, इन सब से हट के मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस जो थी वो बैट की थी। बैट वो एक पार्टी का सिंबल था, इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि बैट नहीं मिल सकता है। दूसरा था सिलेंडर, वो शहजाद मलिक साहब को अलाट कर दिया। तीसरा एक बड़ा निशान था जो पूरी लिस्ट में मुझे 4 पाई दिखी, 4 पाई जो बड़ा सिंबल था, कट जिसको बोलते हैं। कट को 25 तारीख में याद रखें, कट पे मोहर लगाएं और अशफाक को असेंबली में पहुंचाएं। सबसे गुजारिश है, मेरा निशान घर घर पहुंच जाएगा, मीडिया पे भी पहुंच जाएगा। शुक्रिया आवाम का। अस्सलाम वालेकुम।